ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब स्टेट जे डेमोक्रेटिक स्टेट कहने हो, डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर तो कोई बंदा किसी तरह के विचार रख सकता, तुहाडे नाल सहमत नहीं हो सकता। सरकार विरोधी होना देश विरोधी है, जिवें सारे जिहड़े लोकां ते जिन्ना जिहड़े पैगासस दे विच आए ने, चाहे पत्रकार ने चाहे लीडर्स ने, वो सारे सरकार विरोधी। यही शर्मनाक गल है कि सरकार विरोधी होने नूं देश विरोधी होना बना दिता गया। मैं कह रहा कि कांग्रेस इस गलों दुध धोती नहीं है, कांग्रेस भी यही कुछ करती सी। वो थोड़ा जा ठीक तरीके नाल कर लेंदे, थोड़ा जा मतलब ढंग नाल करदे सी, सीधा ही करदे ने। पंजाब दे अंदर भी ये सवाल उठदा रहा कि पंजाब 'च खून टैप हुंदे रहे ने, विरोधी इहदे इल्जाम लाउंदे रहे ने। अकाली दल की सरकार टाइम कांग्रेसी कहंदे ने, कांग्रेस की सरकार टाइम अकाली कहंदे रहे ने। तां घट करदे सी, तुसीं उदों वध करन लग जाओ। जिहड़े सवाल उठाउंदे सी कि वो गलत कर रहे ने, वो उदों भी ज़्यादा अगे चले जाण। इस करके ये नहीं हैगा कि तुसीं जे तुसीं सहमति नहीं रखते चक के तुहानूं जेल੍ਹਾਂ 'ਚ पा दो। उदों इंदिरा ने गलत किया, जनसंघ के किन्ने लोग जिहड़े लड़े ने उदों एमरजेंसी तो। प्रधानमंत्री मोदी होरी खुद अंडरग्राउंड हुंदे सी, पग बन के अंडरग्राउंड होए। पंजाब दे नाल भी प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता रहा कि इत्थे इंचार्ज रहे वो पंजाब बीजेपी दे। एक पासा तुसीं सब तो वड्डी आलोचना कांग्रेस की करदे हो कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर विगाड़ कीते, कांग्रेस ने धक्का किया, कांग्रेस ने कतलेआम कीते। दूजे पासे जे तुसीं भी उसे राह पैणा गा, फिर तुसीं आलोचना किस गल की कर रहे सी? तो जिहड़े राह इंदिरा पई सी उसे राह मोदी पैणगे। जिहड़ा एंटी बीजेपी आ वो एंटी नेशन आ, ये गलत आ। यूपीए की सरकार दे विच भी कई बार सामने आया कि विरोधियों के फोन टैप कराउण दीयां गल्लां चलदियां रहीआं ने। इस बार हुण एनडीए की सरकार 'च भी पैगासस का मामला आ गया। अजिहा क्यों हुंदा? गल बीजेपी की ही नहीं है, इस देश जिन्नियां सरकारां राज्यां च ने, केंद्र च ने, वो जिहा बहुत सारा कुछ करदियां रहीआं ने। पर इन्हां ने वो कहदे कि इन्हां ने बहुत सिखरले लैवल के उत्ते पैगासस का मतलब तो मतलब हर जानकारी तुहाडी चीज़ तुसीं डाउनलोड करोगे, मतलब मेल तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਗਸਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता होएगा। बहुत सारे पत्रकारां दे उन्होंने कहा कि बहुत सारे पत्रकारां दे भी किया गया है। लोकतंत्र के अंदर इक्को गल मन्नी जाती है कि किसी दूजे नूं तुसीं किन्नी विचारां की आज़ादी दिंदे हो। हर तरह की आज़ादी है जी। पार्टियां भी तो ओबवियसली तां ही बणियां ने ना कि विचारक तौर पर एक नहीं तो फिर एक ही हो जाण सारियां। RSS होर तरह सोचती है, कांग्रेस होर तरह सोचती है, गांधी होर तरह सोच रहे सी, RSS होर तरह सोच रही सी। तो आज़ादी वेले दे डिफरेंस नहीं। लोकतंत्र तां ही मजबूत होंदा है, लोकतंत्र वधिया वो मन्निया जांदा जिथे हर तरह की आज़ादी होवे। सुब्रमण्यम स्वामी जिहड़े बीजेपी के ही MP ने, उन्हों का तुसीं फेसबुक पढ़ो, उन्हों का ट्विटर देखो। उन्होंने कहा कि अरुणाचल चीन एंट्री मार गया। देश के अखबारों ने लिखता है कि चीन वधदा आ रहा। असीं बाहरलियां ताकतां नाल लड़ांगे जां अंदर अपने नाल लड़ांगे। जे अज चाइना का मसला आ जाए कि वो सारे लोग नहीं सोचते जिन्होंने पैगसस च पाया गया वो चाइना के नाल ने। वो चाइना के तो एंटी ही ने ना सारे, वो किसी भी बाहरी ताकत के तो वो एंटी ही ने। पर तुसीं उन्होंने ये मन के चल रहे हो कि नहीं जी, जिथे जिथे जिन्हें धक्के करने की कोशिश की उन्होंने जवाब मिले। ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਜਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਰੁਕਣਗੇ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡੀਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। यादविंदर जी, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੁਕਣਗੇ? देखो, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जुरत दिखाई है, क्योंकि असी पिछले टाइम च देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों तो लोग निराश भी होए, बहुत सारी आलोचना भी हुई। तो हुण सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा जस्टिस रमन्ना की अगवाई च एक सूर्यकांत इन्हां दी अगवाई च एक वधिया फैसला लिया। जिहड़े एक जज की अगवाई के अंदर ही, एक साबका जज की अगवाई च ही एक कमेटी बनेगी जिहड़ी 8 हफ्तियां च रिपोर्ट देगी। क्योंकि सरकार मुकर गई, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाँ के उत्ते सरकार ने कहा असीं कोई जानकारी नहीं देंगे। एक पासे सरकार मन भी रही है कि इस तरह दी एजेंसियां करदियां ने, पर असीं तां ओह देश हित लई करदे हां। पर कि देश हित के नाँ ते कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाँ के उत्ते किसी की भी निजता के नाल खेडिया जाएगा, फिर स्टेट का जो
ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਸਟੇਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਗਸਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ। ਐਨ ਰਾਮ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਬੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਈ, ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ ਸਲਵਾਜੋਡਮ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੁੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ 100% ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੈਗਾਸਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਗਸਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਮੇਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਗਸਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਵਧੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਬੀਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਰਐਸਐਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਧੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਧੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ, ਗੜਬੜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆਗਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਗਲੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਘਾਟਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਘਾਟਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਪੂਰਨ ਆ। ਹਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, 40 ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, 60 ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਚੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੌਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਇੰਦਰਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਖੁਦ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਆਰਐਸਐਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਸੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ,
ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਲੋਚਕ, ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋਚਕ ਦੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਸੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? CPI ਇਕੱਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਇੰਦਰਾ ਪਈ ਸੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਮੋਦੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ BJP ਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜ ਸੀਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਿਲੇ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਹੀ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ ਚੀਨ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ? ਜੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਏਕਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਏਕਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਸਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਐਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਆ, ਕਿ ਭਾਈ ਫਾਂਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲੇ। ਕੋਲਡ ਬਲੱਡ ਮਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਦੇ BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਮੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਐਂਟੀ ਦੇਸ਼, ਐਂਟੀ
ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਟੀਮ ਜੋ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ।